Okay, what is the drawback of linear queue? The drawback of linear queue is that we cannot insert element in the previous location, isn't it? In linear queue, once we perform NQ operation and once queue is full, okay, yes, Jakia, you are correct. Once queue is full, and if you delete previous element, and uh, again suppose I would like to perform NQ operation, it shows queue is full. That is, in other words, we cannot insert elements in the previous location. This is the drawback. In short, we cannot insert elements in the previous location. This is the drawback of linear queue, and we have seen how this drawback is get overcome by circular queue. In circular queue, we are moving our front and rear, mm, not linearly, we are moving it circularly by using formula what? Front equal to front plus 1 mod size, rear equal to rear plus 1 mod size. Okay, I think we have seen so many examples, we have gone through graphical representation. Now directly I would like to start with implementation. Okay, here I have shared this program with you. Okay, this is the program. See, uh, as usual, we are having header file iostream using namespace std. Okay, now this is my class definition. The name of the class is circular queue. And what are the member variable? This queue of size 5, front, rear, and x. In x, we are going to store the variable that we are going to enqueue, or in x, we are going to so x is nothing but it is in x we are going to store the value which we are going to enqueue. So these member variables are easily accessible, directly accessible. These member variables are accessible to these five functions. Okay, enqueue, is full, is empty, show, and dequeue. Okay, here I have used constructor and I have assigned front equal to -1, rear equal to -1, and these are my functions. What? NQ function. Okay, then its full function, is empty function, show function, and dequeue function. Out of those, I have um, written return type of is full as int, as well as return type of is empty as int. Why this is so? Because they return either true or false. That is, they return either 1 or 0. Okay, see, uh, this is the main function. After this defining, after writing this class, I have written the semicolon and I have made a implementation of all those five functions. See, what is its full function? First I explain the function definition. It's full, this is the first condition that describes q is full. If front is pointing to 0 as well as rear is pointing to 4, this is the first condition. Or second condition is if front it is equal to rear plus 1. If either one condition is true, it returns 1, otherwise it returns 0. Similarly, for is empty, if this condition is true, that is if front and rear both are pointing to -1, we can say it returns true, otherwise it returns false. Okay, in NQ function, what I have done, I have asked the user, enter which element do you want to insert. I scan it is in variable x. Okay, then I am checking. Okay, if the element that we are going to insert is the first element, at that time we assign, we increment the value of front as well as the value of rear. ओके, म्हणजेच इथं काय केलंय, जर फ्रंट आणि रिअर दोन्ही -1 ला आहे, याचाच अर्थ काय
क्यू एमटी आहे. क्यू एमटी असताना आपण काय केलंय, फ्रंट पण इन्क्रीमेंट केलाय. ओके, आपला फ्रंट इन्क्रीमेंट होणार, फक्त एकदा इन्क्रीमेंट होणार आहे बघा. कधी इन्क्रीमेंट होणार, जर आपली क्यू एमटी असेल, म्हणजे फ्रंट आणि रिअर दोन्ही -1 ला असेल तर आपला फ्रंट इन्क्रीमेंट होणार. इथून बाहेर आला रिअर तर बाय डिफॉल्ट इन्क्रीमेंट होणारच आहे आणि क्यू ऑफ रिअरला एलिमेंट तुमचा एन क्यू होणार. ओके, शो मध्ये काय केलंय, जस्ट आता आपण तिकडं शो फंक्शन कसं लिहिलं होतं, फॉर आय इक्वल टू फ्रंट आय शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू रिअर आणि आय प्लस प्लस. आता इथं आपल्याला आय कसा मूव्ह करायचा आहे, सर्क्युलरली मूव्ह करायचा आहे ना. म्हणजेच काय, आय इक्वल टू फ्रंट, आय सेट केला फ्रंटला. चेक करा, जोपर्यंत आय रिअर एवढा होत नाही तोपर्यंत आपण काय करणार, क्यू ऑफ आय प्रिंट करणार. आणि आय प्लस प्लस लिहू नका, तर आय कसा तुम्ही इन्क्रीमेंट करणार, आय इक्वल टू आय प्लस 1 मॉड 5. ओके, असं करत करत आय इन्क्रीमेंट होत होत रिअर पर्यंत येईल. एकदा का तो रिअरला आला की ही कंडिशन फॉल्स असेल, कारण आपली कंडिशन काय सांगते, आय शुड नॉट बी इक्वल टू रिअर. ओके, मग एकदा का इथून बाहेर आला तर रिअर वाला एलिमेंट तर आपल्याला प्रिंट करायचा आहे ना, तो सेपरेट इथं आपण प्रिंट केला. समजतंय का, आर यू गेटिंग मी ऑर नो? हॅलो, शो फंक्शन तिकडं आपण शो फंक्शन कसं लिहिलं होतं, फॉर आय इक्वल टू फ्रंट सेमिकोलन आय शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू रिअर सेमिकोलन आय प्लस प्लस. बट तिथं आपला जर सपोज तुम्ही मला सांगा, जर आपला फ्रंट असेल सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्सला, ओके, आणि रिअर असेल सपोज आपला सेकंड इंडेक्सला, एलिमेंट कुठले प्रिंट झाले पाहिजेत, आर यू गेटिंग मी ऑर नो? आपला फ्रंट आहे सपोज, आपले क्यू ची साईज आहे 5. ओके, आपला फ्रंट आहे सपोज सेकंड इंडेक्सला आणि रिअर आहे 1 इंडेक्सला, म्हणजे क्यू ऑफ 3 प्रिंट करणार, क्यू ऑफ 4 प्रिंट करणार, क्यू ऑफ 0 प्रिंट करणार, क्यू ऑफ 1 प्रिंट करणार. ओके, म्हणजे आय कसा मूव्ह झाला पाहिजे, सर्क्युलरली मूव्ह झाला पाहिजे ना. म्हणून मी लूप कसं लिहिलंय, हाऊ आय हॅव रिटर्न फंक्शन डेफिनेशन आय इक्वल टू फ्रंट. चेक करा, आय इज it should not be equal to rear. If it is not equal to rear, you print q of i. त्यानंतर i कसा इन्क्रीमेंट होईल बघा, i प्लस 1 म्हणजे 2 प्लस 1 3, 3 mod 5 3. ओके, 3 इज नॉट इक्वल टू रिअर. आपला आय कुठं, फ्रंट कुठं आहे, सपोज आपला फ्रंट आहे थर्ड इंडेक्सला. ओके, आणि रिअर आहे 1 इंडेक्सला, म्हणजे क्यू ऑफ 3, क्यू ऑफ 4, क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 1 प्रिंट झालं पाहिजे. आय इक्वल टू फ्रंट, म्हणजे फ्रंट कितीला आहे 3 ला, आय ला व्हॅल्यू सेट झाली 3. ओके, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, यस क्यू ऑफ 3 प्रिंट होईल. आय कसा इन्क्रीमेंट होतोय बघा, 3 प्लस 1 4 मॉड 5 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 1, क्यू ऑफ 4 प्रिंट झाला. ओके, आता त्यानंतर आता आय कसा झाला, 4 प्लस 1 5, 5 मॉड 5 0, आय सेट झाला 0 ला, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, क्यू ऑफ 0 प्रिंट होईल. परत 0 प्लस 1, 1 मॉड 5 1, but 1 is not equal to 1, but 1 it is equal to 1. When I is pointing to 1 index, आपण इथून बाहेर येणार आणि सेपरेट क्यू ऑफ 1 प्रिंट केला. समजतंय का कसा आय कसा मूव्ह होतोय सर्क्युलरली? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आय, हाऊ आय इज इन्क्रीमेंटिंग सर्क्युलरली, समजतंय का? हॅलो, इज इट ओके? इज इट ओके? शो फंक्शन ओके, फाईन. ओके, आणि त्यानंतर पुढे काय केलंय बघा, डीक्यू. डीक्यू मध्ये आपण काय करतोय, जो फ्रंटचा एलिमेंट आहे तो ऍज अ डीक्यू डिलीटेड एलिमेंट म्हणून आपण तो फ्रंटचा एलिमेंट डीक्यू करतोय. आणि आता तुम्ही मला सांगा, एकदा का फ्रंट आणि रिअर एकाच लोकेशनला आले, ऑब्विसली आपण काय करणार, की फ्रंट इक्वल टू -1, रिअर इक्वल टू -1 करणार. बरोबर आहे ना? आता तुम्ही मला सांगा, आपल्या क्यू मध्ये सपोज दोनच, पहिले आपण 10 20 इन्सर्ट, 10 20 30 इन्सर्ट केले, असं कन्सिडर करा. आपले क्यू ची साईज 5 आहे, 10 20 30 इन्सर्ट केले. त्यावेळेस तुम्ही मला सांगा, आपला फ्रंट कुठल्या इंडेक्सला असेल? प्लीज बी फास्ट, मला रिप्लाय द्या. 10 20 30 आपण हे 3 एलिमेंट इन्सर्ट केले. फ्रंट कुठल्या इंडेक्सला असेल आपला? 0. रिअर कुठल्या इंडेक्सला असेल? रिअर कुठल्या इंडेक्सला असेल? सेकंड. बरोबर आहे ना? मग रिमूव्ह, आता आपला पहिला रिमूव्ह केला, फ्रंट आला 0 वरून 1 इंडेक्सला. बरोबर आहे ना? आपले 3 एलिमेंट आहे, 3 एलिमेंट एन क्यू केले. एक सर्क्युलर क्यू इमॅजिन करा, 10 20 30. फ्रंट आहे 0 ला, रिअर आहे सेकंडला. आता तुम्ही काय करा, तर
एक एलिमेंट डिक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा. म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट तुम्हाला 10 दाखवेल, फ्रंट पुढे येईल 1 ला, परत डिक्यू करा. डिलीटेड एलिमेंट 20 दाखवेल आणि फ्रंट येईल आता दुसऱ्या इंडेक्सला. बरोबर आहे ना. पहिल्यांदा काय केलं, 10 डिक्यू केलं, फ्रंट आला 1 इंडेक्सला, 20 डिक्यू केलं, फ्रंट आला सेकंड इंडेक्सला. आता तुम्ही मला सांगा, परत मी डिक्यू ऑपरेशन परफॉर्म केलं, 30 डिक्यू होणार. 30 डिक्यू झाल्यानंतर मग आपण काय करूयात, ऑब्विसली 3 एलिमेंट रिमूव्ह केले. म्हणजेच काय, जर तुमचा फ्रंट डिलीट करत करत रिअर पर्यंत आला तर ऑब्विसली आपण फ्रंट आणि रिअर -1 ला सेट केलं पाहिजे ना. कारण कशासाठी -1 ला सेट केलं पाहिजे, कारण जर 3 एलिमेंट रिमूव्ह केल्यानंतर युजरने जर फॉर एक्झाम्पल शो जर केलं तर ऑब्विसली फ्रंट आणि रिअर आपण -1 ला सेट केले तर तो काय दाखवणार, क्यू एम्प्टी दाखवणार ना. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. म्हणजे 3 एलिमेंट रिमूव्ह केले. आता जर परत तुम्ही एनक्यू करायला गेला तर एनक्यू ऑपरेशन ते 0th इंडेक्स पासून चालू झालं पाहिजे ना. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. तुम्ही 10 रिमूव्ह केला, 20 रिमूव्ह केला, 30 रिमूव्ह केला, म्हणजेच काय, तुम्ही फ्रंट रिमूव्ह करत करत रिअर पर्यंत आला. म्हणजेच आता एकदा का तुम्ही त्या रिअर पर्यंत आला, वन्स यू रिच ॲट रिअर, ओके, तो एलिमेंट तुमचा रिअर जो फ्रंट आणि रिअर एकाच जागेला आहे ते एलिमेंट तुमचे डिलीट होणार. ओके, आणि तुम्ही काय केलं पाहिजे, फ्रंट आणि रिअर जर एकाच लोकेशनला असतील तर दोन्ही -1 ला सेट केलं पाहिजे ना. का -1 ला, कारण जर परत तुम्ही पुढे एनक्यू करायला गेला तर तो एनक्यू कुठल्या इंडेक्सला झाला पाहिजे, 0th इंडेक्सला झाला पाहिजे. मग तेच केलंय या ठिकाणी. या ठिकाणी बघा मी काय केलंय कोडिंग मध्ये, सी इथं डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट दाखवला. आणि जर फ्रंट आणि रिअर एकाच लोकेशनला आले तर फ्रंट आणि रिअर दोन्ही -1 ला सेट होतील. अदरवाईज फ्रंट आपण इन्क्रीमेंट करणार आहे. फक्त एवढा चेंज केलाय बघा, काहीच नाही. डीक्यू मध्ये काय केले, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट डिलीट करणार, आणि फ्रंट आणि रिअर जर एकाच लोकेशनला असतील तर दोन्हीला -1 सेट केली व्हॅल्यू. अदरवाईज फ्रंट आपला सर्क्युलरली इन्क्रीमेंट होत जाणार आहे. आणि हे आहेत तुमचे मेनू. ठीक आहे. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल प्रोग्राम रन केला. आता प्रोग्राम रन केल्यानंतर कंट्रोल कुठे येणार, तुमचा मेनला येणार. ओके, आता इनिशियली आपण काय करूया, ठीक आहे, आपण प्रोग्राम रन करतोय. आता प्रोग्राम रन केला की आपला कंट्रोल कुठे येणार आहे बघा, आपला कंट्रोल कुठे येणार, मेनला. आता प्लीज इथून व्यवस्थित लक्ष द्या, इथून व्यवस्थित लक्ष द्या. आय हॅव एक्झिक्युटेड माय program. As I execute my program, control first comes at main function. Here we are creating object. At the time of creation of object, what happens, this constructor get executed. Okay, and the value of front it becomes -1, the value of rear it becomes -1. Okay, front and rear la value set होईल. Then while one you enter in while one loop तुमचे मेनू डिस्प्ले होतील. ओके, enter your choice. मी एंटर करणार चॉईस ऍज 1, चॉईस बिकम्स 1, स्विच 1, केस 1 ला येणार. ओके, केस 1 ला काय, इफ ओबी डॉट इट्स फुल फंक्शन कॉल होणार. ओके, इथं काय होईल, इज फुल फंक्शन मध्ये बघा, ही कंडिशन ट्रू आहे का, फ्रंट इक्वल टू 0 आणि रिअर इक्वल टू 4, नाही, कारण दोन्ही -1 ला. ही पण कंडिशन फॉल्स आहे, ही पण कंडिशन फॉल्स आहे. ओके, म्हणजेच काय, या दोन्ही कंडिशन फॉल्स, त्याच्यामुळे इफ मध्ये जाणार नाही, इल्स मध्ये जाणार. रिटर्न 0, 0 व्हॅल्यू रिटर्न होणार. कुठं 0 व्हॅल्यू रिटर्न होणार, जिथून फंक्शन कॉल झालंय तिथं. म्हणजेच इफ इथं रिटर्न झालं 0, म्हणजेच काय, इफ ही कंडिशन झाली फॉल्स, इल्स मध्ये जाईल ओबी डॉट एनक्यू, एनक्यू फंक्शन कॉल होईल. आणि एनक्यू मध्ये काय कराल, एंटर एलिमेंट टू इन्सर्ट 10, x becomes 10. आता चेक करा, फ्रंट इक्वल टू -1 आणि रिअर इक्वल टू -1, यस दोन्ही -1 आहे. फ्रंटची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल, फ्रंट +1 म्हणजेच काय, -1 + 1 0, 0 mod 5 0, फ्रंट सेट झाला 0 ला. ओके, रिअर इक्वल टू रिअर +1, रिअर सुद्धा -1, -1 + 1 0, 0 mod 5 0, रिअर पण सेट झाला 0 ला. आणि क्यू ऑफ 0 ला व्हॅल्यू असाइन झाली 10. ओके, इथून बाहेर आला, फंक्शन मधून बाहेर आला, फंक्शन मधून बाहेर आला, म्हणजेच काय, नेक्स्ट स्टेटमेंट काय, इल्स मधून बाहेर आला. ब्रेक, ब्रेक म्हटलं की या स्विच मधून बाहेर, बट तुमचं व्हाईल 1 परत कंटिन्यू होणार ना. एंटर युअर चॉईस, परत चॉईस दिली 1, स्विच 1, केस 1 ला परत ओबी डॉट इट्स फुल फंक्शन कॉल होईल. आणि इट्स फुल मध्ये बघा बरं काय, इट्स फुल मध्ये ही पण कंडिशन फॉल्स आहे, दोन्ही कंडिशन फॉल्स आहेत. परत 0 रिटर्न करेल, म्हणजे परत
इथं तुमचं काय एल्स मध्ये जाईल एनक्यू ला, आणि आता एनक्यू मध्ये काय होतंय बघा, एंटर एलिमेंट टू इन्सर्ट 20 एक्स बिकम्स 20. आता ही कंडिशन फॉल्स असेल कारण फ्रंट आणि रिअर दोन्ही झिरोला पॉईंट होतात आहेत, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स होणार. पुढे काय इन्क्रीमेंट होत जाणार, रिअर इक्वल टू रिअर प्लस 1, 0 प्लस 1 1 मॉड 5, रिअरची व्हॅल्यू झाली 1, क्यू ऑफ 1 ला झालं 20. असं करत करत 10 20 30 तुम्ही इन्सर्ट केले. ओके, 10 20 30 40 50 5 एलिमेंट इन्सर्ट केले. व्हेन यू इन्सर्ट युअर 5 एलिमेंट्स ऍट दॅट टाइम युअर फ्रंट इज ऍट 0 and rear is at 4. If you try to perform one more enqueue operation, ob dot is full at that time, ही कंडिशन तुमची ट्रू असेल. इफ फ्रंट इक्वल टू 0 and rear इक्वल टू 4, यस, तो रिटर्न काय करेल, 1 रिटर्न करेल. 1 रिटर्न करेल म्हणजेच काय, इथं रिटर्न होईल तुमचं 1, म्हणजेच ही कंडिशन झाली ट्रू. तुमचं आउटपुट काय येईल, क्यू इज फुल. ब्रेक. ओके, ब्रेक म्हटलं स्विच मधून बाहेर. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हाऊ यू आर परफॉर्मिंग एनक्यू ऑपरेशन? इज इट ओके? इज इट ओके? येस, फाईन. ओके, आता त्यानंतर आपण काय एनक्यू केले, 10 20 30 40 50. ओके, आता शो जर तुम्ही करायला गेला, इफ यू ट्राय टू परफॉर्म शो ऑपरेशन, देन सी व्हॉट हॅपन्स. मेनू डिस्प्ले झाले, एंटर युअर चॉईस. युअर सपोज आहे एंटर माय चॉईस ॲज 3, स्विच 3, केस 3 ला येणार. इफ ओबी डॉट इज एम्प्टी फंक्शन कॉल होईल. ओके, इज एम्प्टी फंक्शन काय सांगतं आपल्याला, इफ फ्रंट अँड रिअर बोथ, म्हणजे आहेत का दोन्ही -1 ला? ऑब्विसली नाही, कारण फ्रंट आहे 0 ला, रिअर आहे 4 ला, त्यामुळे एल्स मध्ये रिटर्न 0. इथं तुम्हाला 0 रिटर्न होईल, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स होईल. ओबी डॉट शो, आणि शो मध्ये आपलं फॉर लूप कसं वर्क होईल, फॉर आय इक्वल टू फ्रंट, म्हणजे फ्रंटची व्हॅल्यू असाइन झाली आय ला, म्हणजे 0. ओके, चेक करा, आय शुड नॉट बी इक्वल टू रिअर. यस, रिअर कितीला आहे, 4 ला. 0 इज नॉट इक्वल टू 4, क्यू ऑफ 0 प्रिंट होईल. ओके, परत आय इन्क्रीमेंट झाला, कसा इन्क्रीमेंट होईल, आय प्लस 1, 0 प्लस 1 1 मॉड 5, आय झाला 1. 1 is not equal to 4, q of 1 print होईल, q of 2 print होईल, q of 3 print होईल. When it becomes 4, 4 is not equal to 4 but it is equal to 4. इथून बाहेर याल आणि q of 4 तुमचं प्रिंट होईल. ओके, आणि आता जर परत तुम्ही सपोर्ट डिक्यू कर, म्हणजे तुम्हाला काय डिस्प्ले होईल, 10 20 30 40 50. शो मधून बाहेर आला. नेक्स्ट स्टेटमेंट काय, ब्रेक म्हटलं, स्विच मधून बाहेर. परत तुमचे मेनू कंटिन्यू होतील. आता मला डिक्यू करायचंय. आय एंटर माय चॉईस ॲज 2, चॉईस बिकम्स 2, स्विच टू केस 2 ला आला. इफ ओबी डॉट इज एम्प्टी, ऑब्विसली कंडिशन फॉल्स असणार आहे. आता एल्स मध्ये जाणार ओबी डॉट डिक्यू. आता डिक्यू मध्ये काय केलंय बघा, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, म्हणजे काय डिस्प्ले होणार, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, म्हणजे काय, 0, क्यू ऑफ 0, म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10 तुम्हाला डिस्प्ले होईल. फ्रंट इज इट इक्वल टू रिअर? नो. फाय, कारण फ्रंट कितीला आहे, 0 ला. बघा आतापर्यंत आपण काय केलंय, 10 20 30 40 50 एनक्यू केलं, डिस्प्ले केलं. आता मला डिक्यू करायचंय. डिक्यू केल्यानंतर काय येणार, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10 येणार, आणि फ्रंट पुढे शिफ्ट होणार आहे ना आपला. मग तेच केलंय मी या ठिकाणी. वेन तुम्ही डिक्यू ला कॉल केला, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ एफ, म्हणजे क्यू ऑफ 0 डिस्प्ले होणार, म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10 डिस्प्ले होणार. ओके, नेक्स्ट, इफ फ्रंट इज इट इक्वल टू रिअर? नाही, कारण फ्रंट आहे 0 ला, रिअर आहे 4 ला, त्यामुळे ही कंडिशन फॉल्स. ओके, इल्स मध्ये जाणार, फ्रंट तुमचा इन्क्रीमेंट होणार, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, म्हणजे 0 प्लस 1 1 1 मॉड 5, फ्रंटला व्हॅल्यू असाइन झाली 1. इल्स मधून बाहेर, फंक्शन मधून बाहेर. ठीक आहे, फ्रंट शिफ्ट झाला आपला 1 ला. आता परत तुम्ही या फंक्शन मधून बाहेर आला की इल्स मधून बाहेर, ब्रेक, स्विच मधून बाहेर परत मेनू तुम्हाला डिस्प्ले होतील. एंटर युअर चॉईस, परत तुम्ही एंटर केली चॉईस ॲज 2, स्विच 2, परत केस 2 ला ओबी डॉट इन इज एम्प्टी. नाही, एल्स मध्ये जाणार, ओबी डॉट डिक्यू. इथं सुद्धा डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ 1, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 20 प्रिंट होणार. फ्रंट आणि रिअर दोन्ही एका लोकेशनला आलेत का? नाही, कारण फ्रंट आहे 1 ला, रिअर आहे 4 ला. परत तुमचा फ्रंट इन्क्रीमेंट होणार. फ्रंट किती होणार, 1 प्लस 1 2 मॉड 5, फ्रंट असाइन, फ्रंटला व्हॅल्यू असाइन होणार 2. म्हणजेच काय, तुम्ही या फंक्शन मधून बाहेर आला. ओके, इल्स मधून बाहेर आला. ब्रेक म्हटलं, स्विच मधून बाहेर. आता आपण काय केलंय,
10 आणि 20 बरोबर आहे ना. आपण काय केलं होतं 10, 20, 30, 40, 50 एनक्यू केलं, डिस्प्ले केलं आणि 2 एलिमेंट डीक्यू केले. आता 2 एलिमेंट डीक्यू केल्यानंतर बरोबर आहे ना. तुम्ही मला सांगा आपला फ्रंट कुठं असेल आणि रिअर कुठं असेल. रिअर तर ऍज इट इज 4 ला असेल. आता फ्रंट कुठल्या इंडेक्सला आलाय आपल्या 2 एलिमेंट रिमूव्ह केल्यानंतर बी फास्ट आपला फ्रंट कुठं आलाय आता कितव्या इंडेक्सला आलाय. आपण 2 एलिमेंट रिमूव्ह केलेत. अभिषेक सेकंड. एनी अदर आन्सर दॅन दिस. ऑब्विसली तुमचा फ्रंट कुठल्या इंडेक्सला येणार सेकंड इंडेक्सला येणार ना, कारण पहिला रिमूव्ह केला 1 इंडेक्सला, दुसरा रिमूव्ह केला सेकंड इंडेक्सला. ओके, म्हणजे 0 इंडेक्स आणि 1 इंडेक्स आपल्याकडे एम्प्टी आहे. आर यू ऍग्री विथ दिस? आर यू ऍग्री विथ दिस? 0 इंडेक्सचा एलिमेंट आणि 1 इंडेक्सचा एलिमेंट आपल्याकडे एम्प्टी आहे. आर यू ऍग्री विथ दिस स्टेटमेंट? Are you agree with this statement? We are having two empty location, Q of 0 and Q of 1. ओके, आता आपण बघूयात. आपल्याला मेनू तर परत ब्रेक म्हटलं की मेनू परत डिस्प्ले होणार ना. आता मी काय करणार, एंटर युअर चॉईस. परत मी चॉईस जर माझी एन क्यू केली तर बघा, आय एंटर माय चॉईस ॲज 1. ओके, परत स्विच 1 केस 1 ला जाईल. इफ ओबी डॉट इज फुल. आता इज फुल ला जाईल आपण. ऑब्विसली कंडिशन फॉल्स असणार आहे ना. इज फुल कंडिशन काय सांगते, फ्रंट 0 रिअर 4 ला आहे का? नाही, कारण फ्रंट आपला सेकंड इंडेक्सला रिअर 4 ला आहे आणि ही पण कंडिशन फॉल्स आहे. त्यामुळे ऑब्विसली रिटर्न काय करणार, 0 रिटर्न करणार. मग एकदा का इथं 0 रिटर्न झालं की ही कंडिशन फॉल्स, एल्स मध्ये जाईल ओबी डॉट एनक्यू. आता एनक्यू मध्ये काय करणार तुम्ही, कुठला एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे, 60 एक्स बिकम 60. फ्रंट आणि रिअर दोन्ही -1 ला आहेत का? नाही, त्यामुळे फ्रंट इन्क्रीमेंट होणार नाही. रिअर बघा, आता रिअर कसा होतोय, 4 + 1 5. 5 mod 5 वॉट 0, रिअरची व्हॅल्यू झाली 0 आणि क्यू ऑफ 0 ला एलिमेंट इन्सर्ट झाला तुमचा 60. बरोबर आहे ना. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? प्रिव्हियस लोकेशनला कसा कसा एलिमेंट इन्सर्ट होतोय समजतंय का? हॅलो. ओके, आता हा प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करून बघूयात. हा प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करून बघूयात. जस्ट आय एक्झिक्यूट दी प्रोग्राम. फर्स्ट आय क्लोज दिस फाईल. ही फाईल मी क्लोज केली. ओके, यस, इट इज सक्सेसफुली कंपाइल. एक्झिक्यूट करूयात. एनक्यू करू. आता 10 एनक्यू केला, परत एनक्यू करा. 20 एनक्यू केला, परत एनक्यू करा. 30 एनक्यू केला, परत एनक्यू करा. 40 एनक्यू केला, परत एनक्यू करा. 50 एनक्यू केला. If you try to perform one more enqueue operation, see, you will get message queue is full. Now I would like to display the queue, entire queue. So I get elements inside queue are 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Now if I perform dequeue operation, deleted element 10, deleted element equal to 20. बरोबर आहे ना. आणि आता मी काय करतो, परत एनक्यू करतो. आता जर मी डिस्प्ले केलं तर ऑब्विसली मला सांगा, चॅट बॉक्स मध्ये सांगा 10, 20 डिस्प्ले केले, 10 आणि 20 मी डिलीट केलेत. आता जर मी डिस्प्ले केले तर मला काय डिस्प्ले झालं पाहिजे, प्लीज बी फास्ट. इफ आय परफॉर्म डिस्प्ले ऑपरेशन, मला काय डिस्प्ले होणार सांगा लवकर मला. हॅव यू गॉट माय क्वेश्चन? माझा क्वेश्चन समजला का तुम्हाला? मी काय केलं आहे, 2 एलिमेंट डिक्यू केलेत, 10 आणि 20 डिक्यू झाले. आता जर मी डिस्प्ले केले तर मला डिस्प्ले मध्ये काय दिसेल? हॅलो. 30, 40, 50. येस, डिस्प्ले करून बघा. इज इट ओके? 30, 40, 50. बरोबर आहे ना. ओके, आणि आता मी पुढे काय करतोय, इकडे लक्ष द्या. पुढे काय करतोय, ठीक आहे, डिस्प्ले केले. आता जर मी एनक्यू केला तर बघा, आता प्रिव्हियस लोकेशनला कसा एनक्यू होतोय. कुठला एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे, 60 इन्सर्ट करायचा आहे. ओके, 60 इन्सर्ट करायचा आहे. आणि आता जर डिस्प्ले केलं तर आता सांगा डिस्प्ले मध्ये काय येईल, डिस्प्ले मध्ये काय डिस्प्ले होईल, मी 60 एनक्यू केल्यानंतर डिस्प्ले मध्ये कसा आउटपुट येईल मला, बी फास्ट. यस, 30, 40, 50, 60. फ्रंट पासून रिअर पर्यंत ना. सी, 30, 40, 50, 60. अगेन सपोज आय परफॉर्म एनक्यू ऑपरेशन. सपोज मला 70 एनक्यू करायचा आहे. 30, 40, 50, 60, 70. यस, 30, 40, 50, 60, 70. आता तुम्ही मला सांगा, माझा फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आहे आणि रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे? फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आहे आपला, बी फास्ट. फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आहे आपला,
सेकंड. रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे आपला आता? रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे? बी फास्ट. रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे आपला? ओके. म्हणजेच फ्रंट आहे सेकंड इंडेक्सला, रिअर आहे वन इंडेक्सला. आता जर मी जर एन क्यू करायला गेलो तर एन क्यू होईल का एलिमेंट? एलिमेंट एन क्यू होईल का? काय मेसेज येईल? ऑब्विसली ऑब्विसली काय मेसेज येईल? देन व्हॉट विल हॅपन? आय विल गेट मेसेज क्यू इज फुल. सी, आता मी इथं काय करतो, एन क्यू करायला जातो, एन क्यू करायला जातो, या क्यू इज फुल. इज इट ओके? इज इट ओके? बरोबर आहे? समजतंय का प्रोग्राम कसा केलाय? हा प्रोग्राम मी काल तुम्हाला मेल केलेला आहे. ओके. ऍट सी, ऍट द टाइम ऑफ, आता याच्या ज्या नोट्स आहेत सर्क्युलर क्यूच्या, लिनियर क्यूच्या नोट्स मी तुम्हाला वर्ड फाईल सेंड केलेल्या आहेत. थोड्या वेळाने तुम्हाला सर्क्युलर क्यूची सुद्धा वर्ड फाईल येऊन जाईल. ओके. तुम्हाला इट इज नॉट पॉसिबल टू हॅव युअर क्वेश्चन पेपर विदाउट हॅव्हिंग दिस क्वेश्चन. What are drawbacks of linear queue? How circular queue overcomes drawback of linear queue? Or what are advantages of circular queue over linear queue? त्यावेळेस सगळं ते ग्राफिकली दाखवायचं बरं का. लिनियर क्यू 5 एलिमेंट दाखवायचे, त्या केसमध्ये फ्रंट 0ला दाखवायचा, रिअर 4ला दाखवायचा, परत पुढे 2 एलिमेंट डिलीट केलेले दाखवायचे, फ्रंट सेकंड इंडेक्सला आणि रिअर फोर्थ इंडेक्सला आलेला दाखवायचा. आणि तिथं खाली लिहायचं बाकीचं जे मी तुम्हाला सांगितलंय. इफ म्हणजे पुढं तुम्हाला एलिमेंट सपोज इन्सर्ट करायचा आहे, बट त्या केसमध्ये तुम्हाला क्यू फुल असा मेसेज येणार. मग सर्क्युलर क्यू काय आहे तर सर्क्युलर क्यू एक्सप्लेन करायचा, कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा. ओके. आणि ग्राफिकली ते सगळं दाखवायचं. ओके. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला कधी कधी असा पण क्वेश्चन येईल, राईट अल्गोरिदम फॉर राईट अल्गोरिदम टू इन्सर्ट एलिमेंट इन दी सर्क्युलर क्यू. तो एन क्यूचा जो कोड आहे ना, जे आपलं एन क्यू फंक्शन, तुम्हाला अल्गोरिदम कुठला विचारला आहे? एन क्यूचा विचारला आहे ना. एन क्यूचा विचारला म्हणजे फक्त तुम्ही काय करायचं, तर एवढं फक्त लिहायचं, हा जो कोड आहे ना, हा कोड लिहा, सुडो कोड लिहा. नेसेसरी नाही की ऍज इट इज सिंटॅक्स लिहिणं. ओके. इफ यू राईट दिस code as it is, you will get 5 out of 5. Have you got what is the concept? ओके. परत एकदा या प्रोग्राम मध्ये आता मी काय करतो, सी, या प्रोग्राम हा परत एकदा मी प्रोग्राम कंपाईल केला, परत एकदा प्रोग्राम मी रन केला, क्यू एम टी 10 एन क्यू केलं, 20 एन क्यू केलं, 30 एन क्यू केलं. ओके. आता डिस्प्ले करा, यू विल गेट 10, 20, 30. आता पुढं काय करू, डिक्यू करा, 10 डिलीट झाला, पुढे काय करा, 20 डिलीट झाला, परत डिलीट केला, 30 डिलीट झाला. आता तुम्ही मला सांगा, 3 एलिमेंट ज्यावेळेस मी डिलीट करेल त्यावेळेस फ्रंट आणि रिअर एकाच लोकेशनला येणार ना. आर यू अग्री विथ दिस? आर यू अग्री विथ दिस? मी 10, 20, 30 एन क्यू केले आणि परत ते डिक्यू केले 3 एलिमेंट. आता ज्यावेळेस मी 3 एलिमेंट डिक्यू करेल त्यावेळेस माझा फ्रंट आणि रिअर एकाच लोकेशनला आहे. आर यू अग्री विथ दिस स्टेटमेंट? कुठल्या इंडेक्सला असेल फ्रंट आणि रिअर? 3 एलिमेंट एन क्यू आणि डीक्यू केल्यानंतर सेकंड इंडेक्सला. आता मात्र फ्रंट आणि रिअर एकाच लोकेशनला आले. आपण काय करतोय, जर एका लोकेशनला आले, इथं बघा ना आपल्या कोडमध्ये आपण काय केलंय की सुरुवातीला दाखवतोय डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू किंवा फ्रंट, म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 30 आला. इफ फ्रंट इक्वल टू रिअर, यस, फ्रंट आणि रिअर एकाच लोकेशनला आहे. फ्रंट आणि रिअर आता दोन्ही आपण काय करतोय, -1 ला असाइन करतोय. बघा ना आता जर तुम्ही डिस्प्ले केलं तर काय येईल, यस, क्यू इज एम्प्टी. बरोबर आहे ना. आणि जर आता एनक्यू केलं तर तो कुठल्या इंडेक्सला एनक्यू होईल मला सांगा. जर आता एलिमेंट आपण एनक्यू केला तर कुठल्या इंडेक्सला एनक्यू होईल एलिमेंट? ऑब्विसली 0ला. कुठला इन्सर्ट? 10. डिस्प्ले करा, यू विल गेट 10. समजला? एकदम परफेक्ट प्रोग्राम आहे हा. हा प्रोग्राम मी तुम्हाला मेल केलेला आहे. आणि आय थिंक की आता याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम नसेल. लिनियर क्यू मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? लिनियर क्यू मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? बी फास्ट. नो. ओके. लिनियर क्यूचा ड्रॉबॅक समजला का? नो. नो. लिनियर क्यूचा ड्रॉबॅक समजला का?
येस, लिनियर क्यूचा ड्रॉबॅक समजला. सर्क्युलर क्यूचा कन्सेप्ट समजला का? ओके. आता स्टील वी आर हॅव्हिंग अगेन टू मोर टाइप्स ऑफ क्यू. ओके, दोन आणखीन टाईप कुठले आहेत तर डबल एंडेड क्यू आणि प्रिऑरिटी क्यू. हॅलो, आणखीन दोन टाईप कुठले आहेत आपल्याकडं? डबल एंडेड क्यू आणि प्रिऑरिटी क्यू. टुमारो आय वुड लाईक टू स्टार्ट डायरेक्टली विथ डबल एंडेड क्यू. ओके, डबल एंडेड क्यू ची कन्सेप्ट काय आहे ते मी उद्याच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगेन. ओके, आता थोड्या वेळाने मी तुम्हाला काय करील तर याच्या ज्या नोट्स आहेत सर्क्युलर क्यूच्या त्या नोट्स मी तुम्हाला सेंड करील. हा प्रोग्राम ऑलरेडी मी तुम्हाला मेल केलेला आहे. इज इट फाईन? इज इट फाईन? आणि एवढं लक्षात ठेवा, तुमची जी युनिव्हर्सिटी एक्झाम आहे ही पहिल्या सेमची एससी सेम वनची, ती एक्झाम डिसेंबर महिन्यात आहे. you have your university exam now. I don't know how it will be, whether it will be MCQ type of university exam or it will be as usual theoretical, I don't know, but you have to remember you are having your university exam in the month of December. Is it fine? Is it fine?